గుండెలు 9 నేషన్ టీవీకి స్వాగతం. రాజ్యసభలో 56 మంది ఎంపీలు త్వరలో పదవీ విరమణ చేరున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే గురువారం వారికి సభలో వీడ్కోలు పలికారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతూ మాజీ ప్రధాని కాంగ్రెస్ నేత మన్మోహన్ సింగ్ పై ప్రశంసల జల్లులు కురిపించారు. ఈ దేశానికి మన్మోహన్ జీ చేసిన సేవలు అపారమని, సుదీర్ఘకాలం పాటు రాజ్యసభకు ఆయన అందించిన సహకారం, దేశానికి నడిపించిన తీరు ఎప్పటికీ గుర్తుంటుందని ఆయన అన్నారు. రాజ్యసభలో ఇటీవలే ఓ బిల్లుపై జరిగిన ఓటింగ్లో ట్రెజరీ బెంచ్ గెలుస్తుందని తెలిసినప్పటికీ ఆయన వీల్ చైర్లో వచ్చి ఓటు వేశారు. ఓ సభ్యుడిగా తన విధుల విషయంలో ఎంతో బాధ్యతగా ఉన్నారని, ఇదొక ఉదాహరణని, ప్రజాస్వామ్యానికి బలోపేతం చేసేందుకే ఆయన చక్రాల కుర్చీలో ఉన్న పని చేశారని ఆయన అన్నారు. ఎంపీలందరికీ ఆయన ఆదర్శమని మోడీ ప్రశంసించారు. लोकतंत्र को ताकत देने, जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యం కోసం పోరాడతారని, ప్రజాప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే కంచెను తొలగించామని అన్నారు రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్. తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అసెంబ్లీ హాజరైన గవర్నర్ ఉభయ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. తెలంగాణ ప్రముఖ కవి కాళోజీ నారాయణ కవితతో గవర్నర్ తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు. సామాన్య ప్రజల కోసం ప్రజాభవన్ను తెరిచామని చెప్పారు. 6 గ్యారెంటీలలో 2టిని అమలు చేశామని, త్వరలో మరో 2 గ్యారెంటీలను అమలు చేయనున్నట్లుగా తెలిపారు. అర్హులకు 5,000 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తామని ఆమె తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని అప్పులమయం చేసిందని, మాకు అప్పగించారని, ధనిక రాష్ట్రంలో ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేశారని చెప్పారు. ప్రజలపై భారం వేయకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థను పెడతామని, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేసేందుకే ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పారు. రైతులు, మహిళలు, యువతకు ఇచ్చిన హామీలు కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు గవర్నర్. ఇంక్లూడింగ్ ది మహాలక్ష్మి స్కీమ్, రైతు భరోసా, గృహ జ్యోతి, ఇంద్రమ హౌసెస్, యువ వికాసం అండ్ చేయూత. ది ప్రామిసెస్ మేడ్ విల్ బి fulfilled and we stand committed to the declarations for the farmers, youth, SC/ST communities, BC and minority communities. Our vision for Telangana encompasses various sectors from irrigation projects like Palamuru Rangareddy to education, with fulfilling up to about 2 lakh jobs by our newly constructed TSPSC.
The government is actively addressing land-related issues through the newly formed Dharani Committee. Hyderabad, our capital, is not only the seat of governance but also a source of revenue for the welfare and development of our state. We aim to revive its past glory and continue decentralizing development across the state. Our government is committed to restoring financial discipline and transparency. The white paper on finance released during the last session of the Assembly has laid bare the incompetent and reckless manner in which the previous government has managed public finance. The people of Telangana have handed over a rich state to the previous government, and after 10 years, they have handed over a debt-ridden state to us. The immediate challenge is to improve the state's financial situation without burdening the people. The budget gives us an opportunity to start the path of restoration, responsibility, and accountability in the management of public finance. The rebuilding process extends to institutions that have suffered in the last decade. We pledge to restore the core values of the legislature and executive, ensuring transparency, accessibility, and adherence to the constitutional principles. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు 2024 ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ నిర్ణయించారని బీఏసీ సమావేశంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. నేడు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగించగా రేపు గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాద తీర్మానం ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 10వ తేదీన రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చాక ఇవే తొలిసారి బడ్జెట్ సమావేశాలు కాగా 10 ఏళ్లు అధికారంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష స్థానంలో ఉండి తొలిసారి బడ్జెట్ సమావేశాల్లో పాల్గొంటుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టడానికి మొగ్గు చూపుతున్నట్లుగా ప్రచారం. అనంతరం బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ జరగనుంది. మంత్రి ఓబీసీ కులంలో పుట్టలేదని ఆయన పదే తన కులం గురించి అబద్ధాలు చెప్తున్నారంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. గుజరాత్ రాష్ట్రంలో తేలి కులంలో మోడీ పుట్టారని ఆరోపించారు ఆయన. ఒడిశా రాష్ట్రంలో భారత్ జోడో న్యాయయాత్ర చేస్తున్న రాహుల్ ఈ సందర్భంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓబీసీ కులంలో పుట్టలేదు కాబట్టే మోడీ కులగణన చేయటం లేదని ఆయన అన్నారు. 2000 సంవత్సరంలో మోడీకి ఓబీసీ కులం కార్డును బీజేపీ ఇచ్చిందని, కులంతో ఓటు రాజకీయం చేసిందని ఆరోపించారు. ఓబీసీ కులంలో పుట్టినట్లయితే ఎందుకు కులగణన చేయటం లేదని ప్రశ్నించారు. మోడీ తన కులం గురించి ఎప్పుడు అబద్ధాలే చెప్తారని, పుట్టింది తేలి కులంలో అని కొత్తగా చేసిన వ్యాఖ్యలకు కలకలం రేపుతున్నాయి. नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे. ऐसे सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं. आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है. सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो. आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है. नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे. नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे. उनको उनके
कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है। ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। టీఎస్పీ చైర్మన్ మహేందర్ రెడ్డి పైన అవినీతి ఆరోపణలు వస్తున్నాయని ఎమ్మెల్సీ కవిత అన్నారు. అవినీతి ఆరోపణలు వస్తున్న మహేందర్ రెడ్డి పైన జ్యుడిషియరీ ఎంక్వైరీ వేయాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. అయితే పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో మహేందర్ రెడ్డిని పదవి నుంచి తొలగించాలని తెలిపారు. కేసీఆర్ చేసిన పనులను తాము చేసినట్లుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చెప్పుకుంటుందని ఎమ్మెల్సీ కవిత విమర్శించారు. ప్రభుత్వంలో ఉండి కేసీఆర్ను ఇష్టానుసారంగా దూషిస్తున్నారని, తెలంగాణ ఉద్యోగాలను ప్రభుత్వం ఆంధ్ర వారికి ఇస్తుందని ఆరోపించారు. అబద్ధాలు చెప్పడం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మానుకోవాలని హితవు పలికారు. సింగరేణిలో ప్రభుత్వం డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలను ఇస్తుందని చెప్పారని, జనరల్ మేనేజర్ స్థాయిలో ఇవ్వవలసిన ఉద్యోగాలను హైదరాబాద్లో సీఎం స్థాయి వ్యక్తులకు ఇవ్వడం సిగ్గుచేటు అని మండిపడ్డారు. డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు ఇస్తూ తామే ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నట్లుగా గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారని చెప్పారు కవిత. వాస్తవానికి ఇది ఎంత సిగ్గుచేటంటే, డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు అనేటటువంటిది పోగొట్టిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఐఎన్టీయూసీ అని కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ట్రేడ్ యూనియన్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ సంతకాలతోని, ఏఐటీయూసీ సంతకాలతోని, తెలుగుదేశం పార్టీ ట్రేడ్ యూనియన్ సంతకాలతోని జాతీయ రాష్ట్రీయ ట్రేడ్ యూనియన్లు అన్నీ కలిపి ఆనాడు డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలను పోడగొడితే కేసీఆర్ గారు వచ్చి డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చి 20,000 నియామకాలు జరపడం జరిగింది. ఆ 20,000 నియామకాలు జరిపినటువంటి సందర్భంలో ఎన్నడూ కూడా కేసీఆర్ గారు వెళ్ళి ఒక్క నియామక పత్రం కూడా ఇవ్వలేదు. ఇది కేవలం సింగరేణి సంస్థలో రెగ్యులర్గా జరిగేటటువంటి ఒక ప్రొసీజర్గా ట్రీట్ చేసి అక్కడ లోకల్ స్థాయిలో ఉండేటటువంటి జనరల్ మ్యానేజ్ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సింగరేణిలో. దీనివల్ల ఏదో రాజకీయ ప్రయోజనం పొందినాం మేమని చెప్తా ఉన్నారు. అటువంటిది ఎక్కడా కూడా జరగలే. కేసీఆర్ గారు ఏనాడైనా కూడా సింగరేణిని తన కన్న తల్లిలాగా చూసినారు. సింగరేణి ప్రైవేటీకరణ జరగొద్దని కోరుకున్నారు. సో బాగా పెద్ద ఎత్తున కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వాన్ని దూషించడంలో ఇప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాడు ప్రచారంలో ముందున్నారు. ఆ విషయం ప్రజలందరూ కూడా తెలుసు. చాలా పర్సనల్ గా వ్యక్తిగతంగా కూడా ఆరోపణలు చేసినారు. చేసినటువంటి ఆరోపణలో మహేందర్ రెడ్డి గారని మాజీ డీజీపీ గారు ఉన్నారు. ఆయనను పట్టుకొని ఇప్పుడున్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు భయంకరమైనటువంటి పద్ధతిలో ఒక ఆడపిల్లగా నేను ఉచ్చరించడానికి వీల్లేనటువంటి మాటలు కూడా ఆనాడు మహేందర్ రెడ్డి గారిని ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడారు. మరి అటువంటి వ్యక్తిని, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో 5 సంవత్సరాలు డీజీపీగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తిని, బీఆర్ఎస్ తీసుకున్నటువంటి అనేక నిర్ణయాలలో పాత్ర ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఇవాళ టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ గా మీరు చేయడం జరిగింది. ఆనాడేమన్నారు, కేసీఆర్ గారు ఎవరన్నా రిటైర్డ్ అధికారులను తీసుకొచ్చి దేనికన్నా సంస్థలు నడపడానికి పెడితే మరి ఉద్యోగంబరుగా అమ్మాయి పాల్వాయి రజనీ కుమారి అనేటటువంటి డీజీపీ, మాజీ డీజీపీ, ఇప్పుడు టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ మహేందర్ రెడ్డి గారి మీద ఆరోపణలు వచ్చినాయి. ఏమని, 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకున్నారు మహేందర్ రెడ్డి గారు అని అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చినాయి. ఇవాళ నేను రేవంత్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను, తక్షణమే మహేందర్ రెడ్డి గారిని టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ గా తొలగించాలి, జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ ఆయన మీద వేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇదే డిమాండ్ తోని త్వరలో గవర్నర్ గారిని కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే టీఎస్పీఎస్సీని ఇంపీచ్ చేయాల్సి వస్తుంది, రద్దు చేయాల్సి వస్తుంది తప్పితే వాళ్ళంతటా వాళ్ళు రిసిగ్నేషన్ చేసినా ఒప్పుకునే పరిస్థితి ఉండదు. జటిలమైనటువంటి ప్రక్రియ.
నా బాధ ఏంటంటే టీఎస్పీఎస్సీ బాలేదు మేమేదో నిరుద్యోగులకు అన్యాయం చేసినామని ప్రచారం చేసుకొని వాళ్ళ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినటువంటి మీరు మరి ఒక అవినీతిపరుడైనటువంటి వ్యక్తి అనే ఆరోపణలు వస్తున్నటువంటి వ్యక్తి చైర్మన్గా, మా ప్రభుత్వంలో 5 సంవత్సరాలు డీజీపీగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తిని చైర్మన్గా వేసుకొని, ఆంధ్రోళ్లను మెంబర్లుగా వేసుకొని, పొలిటీషియన్స్ని మెంబర్లుగా వేసుకొని తెలంగాణ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ వేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. దీంతో పాటు ఇంకా విద్యుత్ సంస్థ అత్యంత కీలకమైనటువంటి సంస్థ. తమిళసై సౌందరరాజన్ ప్రసంగంపై బారాస ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు విమర్శించారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు గవర్నర్ ప్రసంగం విశ్వాసం కల్పించలేకపోయిందని, ప్రభుత్వ విజన్ను ఆవిష్కరించలేకపోయిందని అన్నారు. ప్రభుత్వ హామీలు గ్యారంటీల అమలుపై స్పష్టత ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ వద్ద ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజావాణి ప్రభావం చూపించలేకపోయిందని, రోజు విజ్ఞప్తులు స్వీకరిస్తామని చెప్పిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కరోజు మాత్రమే వెళ్లారని ఆయన అన్నారు. ఇప్పటికే 2 గ్యారెంటీలు అమలు చేశామని ప్రభుత్వం చెబుతుందని, నిజానికి వాటిని పాక్షికంగా అమలు చేశారని, గవర్నర్ ప్రసంగంలో ఆరోగ్యశ్రీ ప్రస్తావన లేదంటే దాని అమలు సరిగ్గా లేదని చెప్పకనే చెప్పారని ఆయన అన్నారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను సీఎం వాయిదా వేశారు. మరో 10-15 రోజులు ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వస్తే హామీలు అమలు ఎలా చేస్తారని ఆయన అన్నారు. మిగిలిన హామీల గురించి గవర్నర్ ప్రస్తావించలేదని, ప్రభుత్వ ఆలోచనలు ఒక్కొక్కటి బయటకు వస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు. ప్రభుత్వం తన విజన్ను ఆవిష్కరించలేకపోయిందని మాత్రం చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే హామీల అమలు గురించి ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ప్రజలకు గవర్నర్ గారి ప్రసంగం తీవ్రమైనటువంటి నిరాశను మిగిల్చిందని చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే గ్యారంటీల్లో ఇవాళ వృద్ధులకు, వితంతువులకు 2000కు బదులు 4000 పెన్షన్ ఇస్తామన్నారు. దాని గురించి ఏదైనా గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో ఉంటుందేమో అని ఆశగా ఎదురు చూసినటువంటి ఆసరా పెన్షన్దారులకు నిరాశ మిగిల్చింది గవర్నర్ గారి ప్రసంగం. మహాలక్ష్మి కింద మహిళలకు 2500 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన ఈ ప్రభుత్వం గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో మహిళలకు 2500 రూపాయలు ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారో చెప్పకపోవడం వల్ల మహిళలకు తీవ్రమైనటువంటి నిరాశ కలిగింది. రైతాంగానికి మేము రాగానే వడ్లకు అన్ని పంటలకు 500 రూపాయల బోనస్ ఇస్తామని చెప్పినటువంటి ఈ పార్టీ మరి గవర్నర్ ప్రసంగంలో రైతులకు బోనస్ ఇచ్చే విషయంలో ఒక మాట కూడా చెప్పకపోవడం వల్ల రైతులకు తీవ్రమైనటువంటి నిరాశ కలిగింది. చెప్పలేదు. నిరుద్యోగ భృతి, నిరుద్యోగులకు 4000 ఇచ్చే అంశం గురించి ఎక్కడ కూడా ప్రస్తావన వచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. వారి ప్రసంగంలో 2వ రోజు నుంచి మానేసినారు. తర్వాత అదే ప్రజావానికి రోజుకొక మంత్రి గారు వెళ్తారు అన్నారు. 3-4 రోజులు మంత్రులు పోయినరు. తర్వాత ఆ ప్రజావానికి మంత్రులు పోవడం కూడా బంద్ అయిపోయింది. తర్వాత ఆ ప్రజావాణిని రోజు కాదు వారంకు 2 రోజులే అన్నారు. మంగళవారం, శుక్రవారం. దానికి ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని పెడుతున్నామన్నారు. చివరికి ప్రతిరోజు పోయి 2 రోజులై ప్రజావాణి గొప్పతనం అక్కడ ఉన్నది. ఇవాళ గవర్నర్ గారి గురించి అర్ధ సత్యాలు చెప్పించేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. మీరు ప్రయాణం 6 గ్యారంటీల్లో ఒకటి మహాలక్ష్మి. మహాలక్ష్మిలో ఏమున్నాయి? 500 రూపాయల గ్యాస్ సిలిండరు, మహిళలకు 2500 రూపాయలు, మహిళలకు ఉచిత బస్సు. ఈ 3 అమలు చేస్తే ఒక గ్యారంటీ అమలైనట్టు లెక్క. కానీ 3ట్లో ఒకటి మాత్రమే చేసి ఒక గ్యారంటీ అమలైందనేటువంటి ఒక అర్ధ సత్యాన్ని గవర్నర్ చేత పలికించడం ఇది చాలా దురదృష్టకరం. ఈ యొక్క శాసనసభ ప్రతిష్టను, గవర్నర్ గారి ప్రతిష్టను దిగజార్చే విధంగా ఈ ప్రసంగాన్ని తయారు చేశారు. గద్వాల జిల్లా గద్వాల నియోజకవర్గంలోని దరూర్ మండలం మార్లబీడు గ్రామంలో కొనసాగుతున్న మహాత్మా జ్యోతిరావు పులే గురుకుల బాలుల పాఠశాల కళాశాల విద్యార్థులు తమకు ప్రభుత్వం మెనూ ప్రకారం పౌష్టిక ఆహారం కూడిన భోజనం పెట్టడం లేదని గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థులు ఈ సమస్యను జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు గాను మూకుమ్మడిగా రోడ్డుకెక్కి గద్వాలకు బయలుదేరేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న దరూర్ ఎస్ఐ విజయ్ కుమార్ వెంటనే సిబ్బందితో చేరుకొని దరూర్ గ్రామం శివార్లో విద్యార్థులను నిలవరించి విద్యార్థులకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.
దీంతో విద్యార్థులు రోడ్డుపై అక్కడే పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. చేయలేకపోతున్నా, నా వల్ల అయితే లేదు. ప్రిన్సిపల్ డ్యూటీ చేయడం, వార్డెన్ డ్యూటీ చేయడం మీరు మీకు నా వల్ల కాదు. కాల్స్తే మీరే వేసుకోండి, మీకు అంతా ఇస్తా, మీకు కీస్ ఇస్తా. మీరు ఏడు అసైన్మెంట్ అంటే అసైన్మెంట్. స్టూడెంట్స్ హక్కా మేడం, మాది అడగడం వరకే హక్కు, కానీ మాది చేయడం డ్యూటా మేడం. మా డ్యూటీ ఏంది ఇంతవరకు, మా ఫండమెంటల్ రైట్స్. సార్ మాకు ఇది కావాలి, మీరు అద్దే అండి, మాది అంతవరకు. కానీ సార్ అరే తీసుకోండి, మీ ఇష్యూ ఇచ్చుకోండి, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి, మీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు చికెన్ పెట్టుకోండి అంటే అది ఇండైరెక్ట్గా భయపెట్టిస్తున్నాను అర్థమా? లేదంటే ప్రశ్నకు సమాధానం లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడు మేడం. మేడం ప్రిన్సిపల్ పెద్ద కాదు మేడం, ఏడీపీతో మేడం ఏడీపీ దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఏడీపీ సార్ ప్రిన్సిపల్ సార్ దృష్టికి వెళ్ళామన్నారు. బాధ నాకు అర్థమైంది కాబట్టి నేను వచ్చి మాట్లాడతాను సార్. అదే నేను నాకు మాట్లాడతా, విమర్శలు చెప్పుకుంటాను. ఏమేమి కావాలో క్వాలిటీగా అడగండి. వాళ్ళు ఇస్తామంటారా ఏమంటారు చూడండి. ఇప్పుడు ఏమైంది, వాళ్ళు ఇయ్యమంటే రేపు నేను వెళ్ళిపో. ఎవరైతే అంటున్నారు ఇస్తామంటే ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ కాదు చెప్పండి, నాకు కూడా చెప్పండి. నేను ఉంటాను సార్, ఇవన్నీ ఓకే సార్. అంటే ఎన్ని రోజులు ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేది దానికి సార్ రిగ్రెట్ కావాలి, మాకు అది కావాలి సార్. మేము ఎన్ని రోజులు కాలేజీ కూడా మాట్లాడతాం. అదే సార్ కూడా మాట్లాడుతున్నాం ప్రిన్సిపల్ సార్. కానీ మీరేమంటారు, మీ బాధ నాకు అర్థమైంది కాబట్టి నేను వచ్చి మాట్లాడతాను సార్. అదే నేను నాకు మాట్లాడతా. ఏన్మమ్ల వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్లోని ఈవీఎంల గోదాంల వద్ద ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ మొదటి దశ తనిఖీలు ప్రక్రియ గురువారం కొనసాగింది. రానున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఏన్మమ్ల వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్లోని ఈవీఎంల గోదాంల వద్ద 4వ రోజు కొనసాగుతున్న ఈవీఎంల ప్రక్రియ హన్మకొండ జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ అదనపు కలెక్టర్ మహేందర్జీతో కలిసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా హన్మకొండ జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ మాట్లాడుతూ రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో భారత ఎన్నికల సంఘం, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు ఈవీఎంల మొదటి దశ తనిఖీల ప్రక్రియ ఈ నెల 12వ తేదీ వరకు గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధుల సమక్షంలో ఈసీఐఎల్ ఇంజనీర్ల ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతుందని అన్నారు. సంప్రదాయాల ప్రకారం మేడారం మహాజాతరను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తామని జిల్లా కలెక్టర్ త్రిపాఠి తెలిపారు. మేడారంలోని హర్దా హోటల్ సమావేశ మందిరంలో మీడియా ప్రతినిధులతో మీడియా ఇంటరాక్షన్ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జాతరలో గిరిజన సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా రద్దీ ప్రాంతాల్లో గిరిజన ప్రత్యేక పెయింటింగ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని, జాతరలో నిరంతరం పారిశుద్ధ్య పనులు జరిగిన 4,000 మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులను అందుబాటులో ఉంచామని తెలిపారు. వీటితో పాటు ఐటీసీ, సింగరేణి సంస్థల ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక యంత్రాల ద్వారా కూడా పారిశుద్ధ్య పనులు చేపడతామని అన్నారు. జాతరకు వచ్చే భక్తులు వైద్య శాఖ నుంచి 30 ప్రత్యేక హెల్త్ క్యాంపులు, అంబులెన్స్ను ఏర్పాటు చేశామని, ఆర్టీసీ మహిళా సిబ్బందికి టికెట్ కౌంటర్స్ వద్ద ప్రత్యేక వసతి సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని ఆమె తెలిపారు. జాతరకు వచ్చే భక్తులు 6,000 బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపారు. మేడారం జాతర సంబంధించిన ప్రత్యేక ఈసారి మేము ఫోకస్ పెట్టింది పర్మనెంట్ అసెట్స్, శాశ్వత అసెట్స్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలో దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు గౌరవ స్థానిక సభ్యులు మరియు పంచాయతీరాజ్ మంత్రులు ఒక 127 కిలోమీటర్ మరమ్మతులు, తర్వాత కోర్ ఏరియాలో ఉన్న కొత్త రోడ్స్ని కట్టడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా
చింతల్ రోడ్, తర్వాత ఎన్హెచ్ సంబంధించిన దాదాపు 64 కిలోమీటర్స్కి మరమ్మతు చేయడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం, గత జూలైలో దెబ్బతిని అన్ని రోడ్స్ని ఈసారి దాదాపు 100% వాటిని మరమ్మతు లేదా కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది. రిపేర్స్ ఫర్ షెడ్స్, ఆల్టర్నేట్ రూట్స్తో పాటు స్పెషల్ పెయింటింగ్స్ కూడా ఈసారి, అంటే ఈ జాతర అనేది గిరిజన యొక్క సంప్రదాయాన్ని ఇంకా ప్రచారాన్ని ఇంకా వేరే ప్రాంతాన్ని ప్రచారం చేయడానికి మేము ఒక మాధ్యమంగా తీసుకొని పెయింటింగ్స్ ద్వారా ఏదైతే మనకి మెయిన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో, ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ కానివ్వండి, ఊరాటం కానివ్వండి, మన హరిత కానివ్వండి, తర్వాత ఏదైతే ప్రభుత్వం బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ మేము ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళతో ఆ సంప్రదాయాన్ని ప్రచారం చేయడానికి అక్కడ పెయింటింగ్స్ కూడా ఈసారి చేయబోతున్నాము. తర్వాత మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంశాలు వచ్చేసి శానిటేషన్, పారిశుద్ధంకి ఈసారి అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీ గారిని ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని ప్రత్యేకంగా ఓవర్లుక్ సూపర్వైజ్ చేయడానికి కేటాయించడం జరిగింది. తన ఆధ్వర్యంలో 10 సెక్టర్ 38 మైక్రో జోన్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గతంలో 8 సెక్టర్సే ఉండే. తర్వాత దాంట్లో దాదాపు సింగరేణి, ఎన్టీపీసీ వాళ్ళ ద్వారా మాకు బాబ్ క్యాట్స్ ఇంకా ఇతర మషీన్స్, ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా వాళ్ళు తల్లి మాకు ఇస్తున్నారు. ఇది ఫస్ట్ టైం మన జాతరకి మనం సిఎస్ఆర్ పరంగా ప్రైవేట్ వాళ్ళని, ఐటీసీ కానివ్వండి, ఇంకా వాసావి రియల్టర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళతో మేము అనుబంధాయి వాళ్ళతో కూడా శానిటేషన్ పరంగా మొబైల్ టాయిలెట్స్ అన్ని వెసులుబాటు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. దీంతో పాటు డంపింగ్ యార్డ్స్ గతంలో 4 ఉన్నాయి, ఈసారి దాన్ని పెంచుకొని 10 చేస్తున్నాము. యానిమల్ వేస్ట్ డీకంపోజింగ్, మనకి తెలిసిన విషయం, ఇప్పుడు మన చిలుకలగుట్ట ప్రొసెషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా యానిమల్ వేస్ట్ ఉంటుంది. వాటిని ప్లస్ మన టాయిలెట్ వేస్ట్ ఈ వార్తల సమాప్తం. మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓరుగల్లు 9 నేషనల్ టీవీ.